बेशक एक पासे ये भी सी कि भी हुण गलबात का दौर शुरू होएगा, पर स्टेट ऑफ हार्मोस जिहड़ा है वो कबाब की हड्डी बन गया। ईरान नूं और ईरान की जिहड़ी ऑफिशियल वर्जन है वो कहंदे ने भी सानू किसी एटम बंब न्यूक्लीयर बंब की लोड़ ही नहीं, स्टेट ऑफ हार्मोस ही साडी न्यूक्लीयर पावर है। ट्रंप ने यह भी कहा कि जे मैनू कुछ हो गया या ईरान ने कोई किया फिर असी 100 मिसाइलों के पता नहीं 1000 मिसाइल तैयार रखिया हुई हैं, फिर मैं ना भी रवां ईरान नहीं रहेगा इस सफाए हस्ती। उन्होंने कहा हुण असी ईरान उत्थों कढ़ांगे ते जिहड़े भी शिप और जहाज़ उत्थों गुजरते हैं उहदे ते 20% जिहड़ा असी फीस चार्ज करांगे। इस बदलती दुनिया विच तुसी पीछे ना रह जाओ। हर घटना जो तुहाडी जिंदगी ते असर पा रही है, असी उस बारे देवांगे तुहानू सटीक ते सही जानकारी। तुहाडा अपना हक सच दी आवाज़ टीवी 84। टीवी 84 दे नाल जुड़न लई अपना फोन चुको ते ऐप स्टोर विच जाके डाउनलोड करो टीवी 84 दी नवीं ऐप। इस ऐप ते तुसी देख सकते हो 24 घंटे टीवी 84 दा लाइव चैनल अते नाल ही पंथ पंजाब अते दुनिया भर दीआं अहम खबरां। फिर देर किस गल दी, हुणे डाउनलोड करो टीवी 84 दी नवीं ऐप। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स अनवल सैक्शन में आपां गलबात करन जा रहे हैं कि अमरीका ते ईरान विचाले फिर टकराव वधदा नज़र आ रहा है कि ये एक पोस्टरिंग है जां दोवें मुल्क खतरनाक जंग वाल वध रहे हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं नाल जिहड़े तुहाडे लाइव मैसेज ने वो भी आपां शेयर करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बड़े नाल देखण सुन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो इस वेले एक पासे तां US ईरान दोनों एक बार फिर टकराव वल वधदे नज़र आ रहे हैं। बीते दिनों दूसरे पास्यों ओमान वाले पास्यों अमरीका की फौज ने जिहड़ियां शिप्स लगाउण की कोशिश की, ईरान ने उस नूं निशाना बनाया अपने ड्रोन का जां मिसाइल का। अमरीका ने ताबड़तोड़ जवाबी किया, फिर ईरान ने किया, फिर अमरीका ने पिछले दिनों 70 तो ज़्यादा जिहड़ियां उन्हां दे टारगेट सी विदिन ईरान, साउदर्न ईरान दे विच भी उन्हां नूं निशाना बनाया। हालांकि कोई जानी नुकसान दीयां बहुतियां खबरां नहीं है, किते 2 मौतां किते 3। ईरान ने जवाबी अगेन जिहड़ा है वो जिहड़े अरब मुल्कां दे विच इन्हां दे ठिकाणे ने सने जॉर्डन दे और दूजे उन्हां नूं निशाना बनाया। हुण ये पार्ट तो चल ही रहा है और ये किधर नूं जाएगा इसकी गल करन तो पहलां जिहड़ी डिवेलपमेंट पिछले दिनों हुई जिन्हें एक शॉक भी पैदा किया है। साउथ कैरोलाइना दे सैनेटर लिंडजी ग्रैम आलमोस्ट 70-71 साल की उम्र, जिहड़े ज़ाओनिस्ट अमरीका दे विच इजराइल दे सब तो वड्डे हमायती, एक ज़माने दे विच ट्रंप दे बहुत वड्डे विरोधी सी एट वन स्टेज। बाद जे ये कहना होए कि सारी जिहड़ी एंटी ईरान पॉलिसी है अमरीका दी उहदी जिहड़ी बिल्कुल मुकम्मल हमायत भी, और जे ईवन ईरान नाल समझौते वाल गल वध रही सी जां वधदी है तो उसनूं भी लिंडजी ग्राम जिहड़े ने विद पिंच ऑफ साल्ट ही लैंदे सी। और ये जे इउं कहा जाए कि अमरीकन सैनेट दे विच और वाइट हाउस से प्रभाव पाउण च इजराइल की सब तो पावरफुल मुखर आवाज़ लिंडजी ग्रैम उन्हां दी सडन डैथ हुई। हुण सडन डैथ नूं लैके भी क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने क्योंकि वो रशिया दे भी पूरी तरह खुल के खिलाफ सी और ये उन्हां च रहे ने जिहड़े हमेशा इस गल की हमायत करते रहे भी यूक्रेन नूं सानू पैट्रियट मिसल डिफेंस सिस्टम वध तो वध हथियार और दूसरे देने चाहिए ने, क्योंकि रशिया नूं रोकना बड़ा जरूरी है। एंटी रशिया लाइन रही है और यही कारण है कि भी जिहड़े इहदे बावजूद कि प्रेजिडेंट ट्रंप यूक्रेन वॉर नूं रुकवाउणा चाहुंदे ने जां दूसरा, लेकिन लिंडजी ग्रैम दा इह सी कि नहीं रशिया नूं थां से रखण दे लई जरूरी है भी असी यूक्रेन की मदद करते रहिए। हालांकि ज़ेलेंस्की नूं कई बारी ट्रंप ने झाड़ के भी बिठाया। हालांकि हुण नैटो मीट जिहड़ी अंकरा टर्की दे विच हुई उहदे च ज़ेलेंस्की नाल मुलाकात भी हुई, पर लिंडजी ग्रैम जिहड़े ने वो पिछले दिनों जिथे उन्होंने रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन की मदद के लिए जिहड़ा है वो ऑलरेडी जिहड़ा कुछ अप्रूव भी किया,
ਉਹ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਓਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਸਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਏਜ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਈਰਾਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਮੀਨਾਈ ਦੀ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 39 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਦੋਤੀ ਕਿ ਪੋਤੀ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿੰਡਜ਼ੀ ਗ੍ਰੈਮ ਨੇ ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਕਗਾਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਉਹ 88 ਸਾਲਾ ਸੀ ਖਮੀਨਾਈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਆਈ ਫਾਰ ਐਨ ਆਈ ਐਂਡ ਐਨ ਐਪਲ ਫਾਰ ਐਨ ਐਪਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਡਜ਼ੀ ਗ੍ਰੈਮ ਨੇ ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਸੀ ਖਮੀਨਾਈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਮੀਨਾਈ ਤਾਂ 88 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 71 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਮੀਮ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਖਮੀਨਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਓਰਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪੀਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿੰਡਜ਼ੀ ਗ੍ਰੈਮ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਜ਼ਰ ਥਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਮਿਡ ਟਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ US ਹਾਊਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਡਜ਼ੀ ਗ੍ਰੈਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਡਜ਼ੀ ਗ੍ਰੈਮ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸੈਨੇਟ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਮੋਨੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਚਲ ਕੇ ਕੀ ਨਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 80+, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੈਨੇਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਲਿੰਡਜ਼ੀ ਗ੍ਰੈਮ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਈਰਾਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝਟਕਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਾਬ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਬੰਬ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 20-25% ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਦਿਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ 60 ਦਿਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਓਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਈਰਾਨ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਟਰੰਪ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਡਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਬਲੀਟਰੇਟ, ਸਟੋਨ ਏਜ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਖਮੀਨਾਈ ਦੇ ਉਸ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੈਥ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ, ਡੈਥ ਟੂ ਟਰੰਪ, ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 100 ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1000 ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਰਵਾਂ, ਈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੈਦਰ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਬਲੌਕੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਲ ਚਾਰਜ ਸ਼ਿਪਸ ਫਾਰ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 20% ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ 40 ਦਿਨ ਜੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰੂ ਤਾਕਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਡਾਰ ਨੇ ਡੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਫਰਦਰ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮਿਊਜ਼ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬਾਬ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੂ ਮੈਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਝੂਠ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਨਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਪਰਖੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘੁਸਕੇ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਐਂਡ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿया और खालिस्तान की मंजिल नज़दीक हो रही है और लव खालिस्तान। बहुत शुक्रिया यूनुस जी। और कहते हैं कि आपने सतलुज फिल्म देख ली है और सुना है कि न्यूयॉर्क में इस सिनेमा जड़े घरों में कहने ये लगी हुई है। और इसका मैनू इलम नहीं है। वैसे स्मोकी पार्क न्यूयॉर्क च उन्होंने ओपनली दिखानी सी रिचमंड हिल गुरुद्वारे वालों, मैं ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋਨਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਐਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਟ ਔਨ YouTube ਇਨ ਸਤਲੁਜ और सिखों पे काफी हाँ देयर वाज ए लॉट ऑफ ऑपरेशन विद द सिख कम्युनिटी। बिल्कुल ये
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। फिर मोहम्मद जाकूब जी कहते हैं कि ईरान ने आज सऊदी अरेबिया पर भी बहुत बड़ा कहते हैं हमला किया है और ईरान पागल हो चुका है। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਿਆਣਪ ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਲਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਗੁਜਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ईरान के ਵਿਕਾਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਫ ਦਾ ਐਂਗਲੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਰਡ continues to attack all Arab countries, you will be shameful in the Pakistan war, which will be a threat to Iran. Anglo-Israel Guard Shetty will stop working. ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। हाँ जी। और जाकूब जी कहते हैं कि लाहौर और अमृतसर का फासला सिर्फ 32 मील है, यानी ओनली 30 मिनट ड्राइव। और फिर इसी तरह सारे को खालसा ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਵੇ ਇਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਇਬ ਸਿਸਟਰ ਖਾਲੜਾ ਇਜ਼ ਸ਼ੈਡ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਐਡਮਾਇਰ। It's a great injustice that a person with a pen was martyred. It's a matter of regret. फिर उन्होंने कहा कि भाई didn't understand this thing. The person who has to be killed was a police officer. Did the police not have the respect of the gurus? Did the police officer not have the respect of the gurus? देखो ये वही पुलिस है ਜਾਂ वही फौज है ਜਿਹੜੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਆਏ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗੋਰੇ ਹੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਸਨਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3% ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਇਆ, ਲੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਮਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪੀਅਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਕੇ, ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਂਜ। ਔਰ ਸਿੰਘ 1984 ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਵਿਦ ਡਿਸਬਲੀਫ ਔਰ ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਰਵਾਈਵ ਵਿਦ ਇਨਜਸਟਿਸ ਜ਼ੁਲਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛਕਨੇ ਤਾਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਰਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ
ਇਰਦੋਗਨ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਰਮੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲਮਾਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ TV84 ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣ ਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ TV84 USA ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਨਾਈਸ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਸਕੇ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਗੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਭਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਾ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਕਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, SFJ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੱਸਣਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ TV84 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 2,96,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ TV84 USA ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਓ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਈਕਸ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਪੁਸ਼ ਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ। ਨਾਟ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪੋਤਾ ਹੈ, ਪੋਤੀ ਹੈ, ਦੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਓ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨੂਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ 1984 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਦੂਰ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 6 ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਵਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਰਗਾਬਾਦ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ DC 999 ਜਾਲੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹ ਲੱਗਾ ਬੋਲਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਾਵੇਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ। ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।